बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सारे भरावां नूं पंजाबी देश विच खुश आमदीद कहने हैं। अज असीं अपने एक दोस्त अपने भाई कोल मौजूद हैं ते ये एक कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं। तुसीं साडे पिछे देख रहे हो कि भैंसां खड़ियां ने ते इन्हां विचों ये की कुछ कमा रहे ने, कदों तो ये बिजनेस स्टार्ट किया होया है ते इहदे विच इन्वेस्टमेंट इन्हां दी किन्नी है, किन्ने जानवर ये पाल रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन अज तुहाडे भरावां नाल असीं शेयर करांगे जी। अस्सलाम वालेकुम अली हसन साहब। वालेकुम सलाम जी। तबीयत सेहत अल्लाह शुक्र जी। मिजाज अल्लाह शुक्र जी। अच्छा दसो, तुसी माशाअल्लाह तुसी बड़ियां अच्छियां तुहाडे कोल भैंसां खड़ियां ने ते पहले भी असीं एक दिन आए सी, काफ़ी सन। तुसी दसो किन्ने अरसे तू ये काम कर रहे हो? सानू भाई ने 5-6 साल हो गए ने इस काम में पिया नू। अच्छा ठीक है जी। पहले असी और काम करते रहे, बाकी जो इस माल डंगर चाहिए है ना वो किसी काम च नहीं हैगी। अच्छा ये दसो सारी इहदे ते थोड़ी इन्वेस्टमेंट थोड़ी किन्नी हुई है? मतलब तुसी भैंसां खरीदियां, किन्नियां भैंसां खरीददे जे, किन्ना अरसा रखदे जे, किन्नी इन्वेस्टमेंट ते किन्ना खर्चा? ये भाई जिहड़ा साडा प्रोसीजर होंदा ना, ये होंदा 8 ਤੋਂ 9 महीने का। अच्छा असी मझ जिहड़ी हैगी है ना वो गब्बन चेक करा के मालकां कोल लगी दी है। अच्छा मतलब गब्बन मज्जां खरीददे? हाँ जी, गब्बन असी मझां खरीदी दी ने 1,40,000 दी, 50 दी, 60 दी। ये साडी अरेंज होंदी है जी। तुसी जिम्मेदारां कोलों जिन्ना रखियां होंदियां फार्मर्स वगैरह उन्हां कोल लैंदे जे मंडियां तो? नहीं असी घरां दे विचों टुर फिर के लैने आ। अच्छा मतलब आप लभ के लैंदे हो? हाँ जी, मंडियां बड़े खर्चे पै जांदे ने, असी मंडियां नहीं जांदे। अच्छा ते ये जिहड़ी मझ आई खड़ी ना, ये कोई 1,30,000 दी, कोई 1,40,000 दी, कोई 1,80,000 दी, कोई 1,50,000 दी। अच्छा हाँ जी। ये तुसी किन्नियां खरीददे हो? मतलब थोड़ी रेंज किन्नी तक है? तुसी 5 जानवर तक रखदे हो, मतलब उन्हें कोई सेल कर दित्तियां फिर नवियां 10 तक या 20 तक, किन्नी रेंज जानवरां दी रेंज है थोड़ी? ਅਸੀਂ ਬੈਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁਣ 5 ਲਿਆਂਦੀ ਨੇ ਮੱਝਾਂ। अच्छा ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਕੋਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਲਵੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗੱਬਨ ਲਵੇ, अच्छा ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਫਿਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। अच्छा सही हो गया। हाँ जी। 5 मतलब तुसी लईयां ने ते तकरीबन 1.5 लाख दी एक थानू मिलदी है। हाँ जी। इहदे ते मजीद तुसी 8-9 महीने या 10 महीने रखदे हो, मजीद कितना खर्चा हो जाता है फी जानवर ते? ਇਹ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 6,000 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ ਦਾ एक जानवर दा ਇੱਕ ਜਣਾ। महीने ਕਿਉਂਕਿ दा? ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੇ ਸਿਰਫ ਪੱਠੇ। अच्छा ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ, अच्छा ਪੱਠੇ ਗੜਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੋਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा वो ही देंदे हो? हाँ जी। ਇਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਤੋਂ 7,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ? ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ? 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 8 ਮਹੀਨੇ, 9 ਮਹੀਨੇ, 7 ਮਹੀਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ 5 ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ 6 ਜਾਨਵਰ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਕਿੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਬਨ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਈ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਝ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਉਹੀ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ 3.5 ਲੱਖ ਦੀ, 4 ਲੱਖ ਦੀ, ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਨਾਰਮਲ 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਈਏ, ਅੱਛੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਗਾਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਰੀਏ? ਬਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਦੇਵੇਗੀ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਵੇਚ ਲਵੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਲੱਗਿਆ ਦਾ। ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਲ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵਪਾਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਨਗਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ। ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਤੁਸੀਂ 5 ਜਾਨਵਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਤ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ 1.5 ਦੀ, ਕੋਈ 1,40,000 ਦੀ। ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਲ ਪਾਇਆ 7 ਲੱਖ ਦਾ। 7 ਲੱਖ ਦਾ? ਇਹ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਖਰਚਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਖਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ 30,000 ਰੁਪਏ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੰਥਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 30,000 ਮੰਥਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਲਓ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਟੋਟਲੀ ਖਰਚਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਬਚਦਾ? ਇਹ ਬੈਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ 15 ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾ
ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵਿਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 9 ਮਹੀਨਾ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਹਾਂਜੀ, ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ तो डिवाइड करिए ते 50,000 लोग तरस रहे हैं अजकल दे दौर च 50,000 मंथली कमावन नूं। जॉबां पिछे लोग धक्के खा रहे ने ते मजदूरियां मेहनत मजदूरी कर रहे। ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋਪਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੋਈ 5 ਮੱਝਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 4-5 ਵੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 2 ਗਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਫਲਾਗ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ 15 ਤੋਂ 17 ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਜ 50 ਮੱਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਨੀਆਂ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਵਾਂ। 5 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ? 15-17 ਦਾ? 15-17 ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦਾ ਦਸੰਬਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਜਨਵਰੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ? ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਬਸ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 3-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤੇ ਹਰ ਮੱਝ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 10-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਕਰੀਏ, ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਇਨਕਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ 8 ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਜਾਨਵਰ ਹੋਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ YouTube ਚੈਨਲ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ DPL ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। 0302 3330 107 3330 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਾਇਲ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।